Okay. Screen is visible? Okay. Okay. The last 2 3 class we discussed about the negotiation, right? What is negotiation? What are the different types of negotiation? What are the different scenarios we face during negotiation, right? Clear, right? What is negotiation and different scenarios in negotiation? How you need to deal with the vendors in order to get the right material at the right price at on right time. The main objective objectives of the procurement department is to get a good product on right time at right price, right? Okay, during negotiation we discussed one more concept, that is should costing, right? What is should costing? That is just a comparative study, right? Should costing is nothing but that is a comparative study. What we will do, we'll get a breakup from all the potential vendors, all the possible vendors we with whom we are doing business. ಯಾರ ಜೊತೆ business ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, from them we will get a quotation, we will get a multiple quotation, and what we will do once we get a quotation from the vendor, what we will do, we'll get a breakup. What is breakup? ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಅದು ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, what is transportation charge, what is tax, what is insurance, what is profit margin they are expecting. These are all the, in this way we will get the breakup for the a quotation, right? Once we get a quotation, what we will do, we will compare the quotations, we will compare the quotation, we will analyze the market survey. Upon that, what we will do, we will prepare our own quotation, that itself is called as should costing. Clear? What is should costing in the sense comparing the quotation whatever we received from the vendors and doing market survey, market analysis, we need to create a our own quotation. ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್, ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 5 ವೆಂಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ 4 5 ವೆಂಡರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅಪಾನ್ ದಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ among all the vendors, who is providing the material at lesser price, who is providing, who is expecting a less profit margin, who is providing, who is doing the machineries operation, labor charge, transportation at lesser price, adana we need to take. That is why because he is also doing business, he is also, vendor A is doing business, vendor B is also doing. Vendor B, say for example, vendor B is, where is the example, let me see. This is the example, right? These are all the four quotations, right? See, vendor A is charging 15 rupees for material charge and vendor C is charging 11 rupees. In the sense, vendor C is not making a loss, right? He is not making any loss to the organization. By doing loss to the organization, he's not running his plant, he's not running his manufacturing plant, he's not running his organization. ಹೌದಾ? ಅವ್ನು 11 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಅದು 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೌದಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ that will be below 10, he is providing at 11 rupees, in the sense it will be 11 or less than 11. ಹೌದಾ? he is expecting profit is separate part. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, is getting 2.5 rupees a profit per item, right? If it is getting, he is getting item 11 or less than 11. If he is getting more than 11, he will not quote 11 rupees for material charge. Why? He is not, ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಾ? No. In the sense, vendor A is expecting somewhat profit in the material charge also, right? And vendor C, uh, okay, vendor A is expecting a profit margin of 3 rupees. Vendor B is expecting 3 rupees. Vendor D is 2.5. Vendor D is 2. In the sense, they are doing somewhat whatever they're expecting, but they are doing they are doing profit only. They are not in loss. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್
If it is 2.5, they will quote 3 rupees for transportation. If it is 3.5, they will not quote 3 rupees. If it's 3.5, they will quote 4 rupees, right? Likewise, whatever the lesser price they are quoting, who is providing at lesser price, that we need to consider. ಹೌದಾ? ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, he is not at all doing a loss to the organization. Even though they are quoting lesser price, they will be in a safer side, they will be in a profit margin only. So what we will do, we will consider the lesser price whatever the vendor are quoted. ಆ ವೆಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, there will be multiple vendor, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು lesser price quote ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, that we will consider. Likewise, we will create a one quotation from our side for ease of doing negotiation. If you have a best quotation, if you have a better knowledge, if you have a better what you call a breakup, if you have this, you can go for easy negotiation, you can go for a better negotiation, right? So this is what should costing. What are the terms we need to consider while doing should costing? So what are the factors influence while doing negotiation, while preparing should costing prepare ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು factors ನ consider ಮಾಡಬೇಕು? What are the parameters we need to consider, right? Without any basis, base ಇಲ್ದಿರ, proof ಇಲ್ದಿರ, without any knowledge, you cannot do should costing, you cannot bargain, right? If you have any knowledge about the material, you can go for material negotiation. If you have any knowledge about the machineries and labor charges, machinery charges and labor charge, you can negotiate in that category, right? ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು in order to complete that product completely, in order to get that finished product. We don't If you don't know how many labors do you need, how many hours of labors do you need, you don't know that, you cannot do a better negotiation in a machinery charge and labor charge, right? So that is why you have to consider, there will be some parameter, there will be some criteria, there will be some terms we need to consider. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ if you consider those parameters, you can understand it in a better way. ಓ, material ಏನಿದೆ, if you have a better knowledge, material charge ಏನಿದೆ, what is the specification of the material, right? ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ there see, if you while procuring metals and alloys, there will be a different charge, material charge. While procuring material will be it will be a different charge, while procuring alloys will be a different charge. Alloy, what is difference between material and alloys? ಹೌದಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಅಲಾಯ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? So one thing, tomorrow while coming, you will go come up with what is lean manufacturing and what is Six Sigma. What is the difference between lean manufacturing and what is the difference between Six Sigma? Okay, we'll do this one. What is difference between lean manufacturing and Six Sigma? What is Six Sigma? What is lean manufacturing? Okay. Likewise, there will be there is a difference between material, pure material, and there is a difference between alloys. Alloys ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A combination of a material, that is alloys. ಹೌದಾ? ಅದು ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ there is no mixture, there is no other component, other material combined into the final product. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you are doing a aluminum alloys ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, they will take some portion of aluminum raw material, they will take some other portion of some percent of the magnesium, they can take titanium, they can take whatever they can take silicon, they can take carbide, they can take, they will mix and they will ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ, ಅದೊಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100% ಸ್ಟೀಲ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100% ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ while doing should costing ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸಿ, first parameter is material charge, material information. while preparing should costing while doing negotiation on the material charge part, if you have a material knowledge, what is the material? If it is a stainless steel,
what is the standard material price available. ಆ materialಗೆ market ಅಲ್ಲಿ what is the standard price per kg in terms of kg, in terms of piece. If you are purchasing in terms that it may be in sheet ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that will be in terms of pieces ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು. that will not be in terms of kgs ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೀಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತದು. that we, if you are purchasing in terms of strip ಅಂದ್ರೇನು ರಾಡ್ ತರ ಇರುತ್ತದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್. if you ಅದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. if you are purchasing any raw material that will be in terms of kgs. ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, what is the specification, ಯಾವ specification, material specification, if it is a wood, if it is a metal, if it is a alloys, if it is a rubber, if it is a plastic, right? There will be a specification based on the size or based on the quality. ಹೌದಾ? if you are purchasing any raw material, no size, no specific, nothing. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಪೋರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದನ್ನ ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ರಾಡ್ ಇರಬಹುದು. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಥಿನ್ ಇರಬಹುದು, ಥಿಕ್ ಇರಬಹುದು, ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲಾಯ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆ ತರ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೋ, if the metal will be, sometime the plastic will be soft and sometime it will be hard. ಹೌದಾ? ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್. ಹೌದಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಈಗತ್ತದು, ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Likewise, there will be, based on the characteristics, based on specification, there will be a different metal properties. There will be different material properties. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ if you have knowledge about this, you can go for ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, that you need to understand. If you know this knowledge about the material, you can go for better negotiation and you can do the better, you can prepare the quotation from your side in a better way. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ರಬ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಹೌದಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಪ್. ಹೌದಾ? ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 35,000 40,000 ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್, that will be a better. If you don't know this and whatever they were telling, that will be the final. A vendor ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ, right? That is why you should have something about metal charge, material information ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ you need to analyze that one. First you need to first you need to study, you need to analyze the request. So if now you are from a different background, electronics ಇರಬಹುದು, electricals ಇರಬಹುದು, some are from ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಂಡರ್, you need to first study that request. What is the metal, what is the material, whether it is a metal, alloys, plastic, rubber, ಏನೇ ಇರಲಿ, you need to do the market survey. You will get a n number of raw material, n number of raw data, you can get it within your organization only, you will get it, all the data, right? We'll discuss material master data, right? ಏನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಅದು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್, all the details. After that, chemical composition ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 6061 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 7073 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲೂ there will be a hard rubber, there will be a soft rubber, right? There will be a thin plastic cover, 3 mm, 0.03 mm, 3 mm, 0.05 mm. There will be thickness, that all the specification. If you know
you can do the a better market survey. If you don't know, see, if you know the what are the chemical composition, what are the properties, mechanical properties and chemical properties, if you do, if you know, you can go to the market and you can do the better market survey. If you don't know, sorry, say for example, if ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದು ಏನು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್? ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ there will be a 601 go 707 aluminum in, I am telling you, in aluminum alloys. 6061 go 7073 go, there is a lot of a price difference. There is a difference between mild steel and stainless steel. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ there is a difference between plastic, hard plastic go soft plastic go, there is a difference, there is a price difference. Rubber likewise, all the material, you consider all the material based on specification, there is a price difference. ಹೌದಾ? So to have a better knowledge, you need to consider the, in order to do the better should costing, in order to have a good costing, good quotation from your side, while preparing a quotation from your side, while doing a should costing from your side, you have to consider all these parameters. First material consider ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂ ಐಟಮ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಆರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೈಟ್? If there is a hike in the market, you cannot expect lesser than last order. How's if it is still it is the same price, you can expect. Why? There may be some market scenario, there may be due to some market influence. ಅಲ್ಲೇನೋ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅದೇ ತರ, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, while manufacturing, while manufacturing, what is point, what is that? Manufacturing process involved, right? Say for example, you are running a automobile industry, right? Automobile industry, you are running automobile industry and you are manufacturing two wheelers, right? Two wheelers, you are you are manufacturing, right? ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇ while manufacturing all those components, the two wheeler is not a single component, that is set up component, that final product is set up multiple ಐಟಮ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್, ಒಂದು ಬೈಕ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೀಲ್ಸ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್, accelerator, brake, engine, a motor, fuel tank, injection, ignition facility. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು? ಹೌದಾ? Say for example, while manufacturing a bike cover, body of the vehicle, body, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿನೋ, ಥರ್ಮೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಥರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ ನ, ಯಾವ್ದೋ ಶೀಟ್, ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ನ, ಅಲಾಯ್ಸ್ ನ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದಾ?
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಜಿನ್ ಕವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕವರ್ ಆನ್ ದ ಎಂಜಿನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕವರ್. ಆ ಕವರ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ 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 ಹೋಲ್ಸ್, ಕವರ್ಸ್, ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದಟ್ ಮೌಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಮೌಲ್ಡ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಕವರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಎಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಷೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡಿಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. if you are confusing with this mechanical component, you can take a chair or table or a sofa or laptop. You can take any example. ಒಂದು ಚೇರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದು ವುಡನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸನ್ಮೈಕ್ ಇರೋದ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ that should be attractive one, right? There will be some polishing they will do. They will apply some chemicals. They will supply some oil, right? So that it will be a smooth finished one. ಅದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಮಷಿನರೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಮಷಿನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಮಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಷಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2x3 mm ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದು ವುಡನ್ ಶೀಟ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹೌದಾ, ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲೆಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಇಟ್. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಬೆಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರು ₹5 5 ಹೌದಾ, 55665. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. If you are mechanical background, no problem, you can. If you are from IT, if you are so after this, if you are start working with IT companies, this is not required. Mechanical operations are not required. If you start working in softwares, just for knowledge I'm telling, right? If you have knowledge, ಹೌದಾ, ಅವ್ರು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ 5 ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. that will be less than 5 or less than 5. that will be 5 or less than 5 ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಲೇಬರ್ 1-2 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ the material charge and operation charge will be lesser. If the part is complicated one, the product is a complicated, ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೋರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ that we need to consider. ಎಷ್ಟು ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, that also we need to consider. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ವುಡನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲಿ, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಚೇರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಆ ವುಡನ್ ನ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವುಡನ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, 10x10 ಆರ್ 5x10 2x3 ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ for example, in terms of manufacturing companies, ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹೌದಾ,
ಕೆಜಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಫೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫುಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. 10 ಕೆಜಿ ರಾಡ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಕೆಜಿ 5 ಕೆಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಬಟ್ ನೀವು ಫೈಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಫೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ 10 ಕೆಜಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? 10 ಕೆಜಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಶುಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ದು, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ 10 ಕೆಜಿ ಮೆಟಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಗುತ್ತದು, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್, ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಶೀಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಕೆಜಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾಗ. ದಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ನಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅವು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಹೌದಾ? ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದೇ ಮೇ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪೇಂಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ರಷ್, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅವೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? If you go to any two-wheeler service center, two-wheeler or four-wheeler service center, automobile service center, they will charge utility cost, ಹೌದಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಅವರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಟೂ ವೀಲರ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೌದಾ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸೇಫ್ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್. While doing that operation, what all the indirect materials you will use? While in manufacturing plant, you will use helmet, you will use gloves, you will use aprons, you will use safety shoes, you will use. And while doing welding, shielding, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಇದರ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅದು ನಿಮ್ ಐಸ್ಗೆ ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಶೀಟ್, glass heater iruttadu, that we will use. So many indirect materials we will use, those all comes under utility cost. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, that you need to consider, ಹೌದಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನೇ they will prepare final price, right? ಹೌದಾ? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, that will be lost to your organization, right? You will not procure anything. Say for example, if you go to any showrooms, if you go to any malls, see they are providing lightings, AC ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿನೇ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಐಟಮ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ವೈಸ್ while procuring anything, while fixing any price, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ, ನಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲಿ
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ, ಹೌದಾ, ನಿಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ₹1 ₹2 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ 10,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಹೌದಾ. ₹1 or ₹2 ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು 20,000 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಹೌದಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, if it is a laptop, you are procuring in terms of hundreds, 200, 300, 400, 500. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್. ವೈ? ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 40,000, 35,000, 40,000. is here in terms of screws, nuts and bolts, ₹3, ₹4. The profit margin will be less. Here profit margin will be more. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗತ್ತಾ, ರೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡ್ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೌದಾ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಅದರ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಏನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದು ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ AC ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸಮ್ ಮತ್ತೇನೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಶುಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ನ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. So while doing negotiation, while doing should costing, you need to consider all these parameters, right? Clear, right? What are the parameters you need to consider while doing should costing? Clear, right? Okay. After this, source of should costing. ಈ ಶುಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಷ್ಟು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. In order to have this all details, what you need to do? You need to do a market survey ಮಾಡಬಹುದು. And one more thing, techno commercial discussion in the sense you need to have a discussion with a technical guys who is having strong knowledge about the materials,
with those guys you can do a material charge ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ದ administration staff who is handling this accounting and all. What is the maximum what is the maximum profit margin we can expect, what is the minimum margin profit margin we can expect. Those are all we can have it from the techno commercial discussion with the technical guys who is having a better knowledge in that particular commodity, particular parameters. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್. Industrial catalog in the sense industrial papers they will publish. The some researchers they will publish a papers, they will do research and they will publish it. ಅವತ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್, ಪೇಪರ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ಸ್, right? You know, right, what is papers, journals, international papers, they will publish in some websites. There are so many platforms to publish a papers. If say for example if you do any research, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಥೀಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, IJISRT, ಈ ತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. Likewise, the industrialists, the specialists, the researchers, they will do all this research and they will publish their papers, their journals in a wherever they want. The platforms, some standard platforms irutte alli, they will be using some standard setup guidelines irutte alli. ಹೌದಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓ ಇದು ಯಾರೋ ರಿಸರ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ that is a search engine. Whatever information you want, you'll just go to Google and you'll search it, right? Likewise, if you want any better knowledge about the industry surveys, market surveys, better knowledge about the materials, better knowledge on the business, the profit margin business, whatever the investment, whatever the, see, if you are investing in crores together, the profit margin will be in terms of in that way, like ಅದರ ಆ ತರನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್, 1000 crores ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ನೀವು 1000 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, 100 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ efficient. In that case you cannot say you are running your organization efficiently. ಹೌದಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Likewise, there are so many agencies available, so many resources available. You can go to those resources, you can go to those agencies and you can have the better knowledge about those materials, labors, machineries, market survey, material availability, material status ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಮಷಿನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು
have those, right? This is about should costing. What are the parameters we need to consider while doing should costing, and what are the sources to do should costing? ಹೌದಾ? These are some activities we need to perform in your organization. Once you start working in procurement department in any organization, these are some activities you need to perform on weekly basis and monthly basis. There will be some meetings. ಹೌದಾ? There will be some meetings. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಫೈಲ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬೇಸಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ? ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮಂತ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೀಕ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ team members who are involving, who are working on that particular project. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೀಕ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಆದ್ರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ your managers, your TLs and team members. Those are the stakeholder meetings. Meetings with the suppliers. Why? Once in a month ಆಗಿರ್ಬೋದು, twice in a month ಆಗಿರ್ಬೋದು, once in a 15 days ಇರ್ಬೋದು, every alternate week ಇರ್ಬೋದು. Why? Status again. You need to get a status on that your project. ನೀವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಏನೋ ನಿಮಗೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇ ವಾಂಟ್ 500 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಲಿ ಹೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅವರು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, 500 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. supplier jothe, if you require, you need to have the meetings with the supplier to check the status, to check the quality, to check the payment status, the vendor, whatever the information you want. there ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಜೆಂಡಾಸ್. What will do, there will be a meeting with stakeholder and there will be a meeting with the vendors or suppliers. Again, the frequency will be depends upon the criticality of the project. If the project is critical one, there will be a weekly meeting. If the project is not that critical, if it is a non-critical project, there will be a meeting. Alternative week, there will be a meetings with the clients and with the stakeholders or with the vendors or suppliers. Clear, right? ಈ ತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಂತ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆದರೂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ publish, what we will do, what we will publish our
progress analysis report. Monthly there will be a weekly report, there will be a monthly reports you need to prepare. ಹೌದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈ ಜೊತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಸಪ್ಲೈ ಜೊತೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಷಿನರೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಜೆಂಡಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ sometime we will connect on weekly basis, sometime we will connect on every alternate weeks. If the critical project, we will be connecting twice in a week also sometimes if it is required. If there is any demands required, if there is any scenarios comes, we will be connecting twice in a week also sometimes. If any otherwise, we will connect once in a week. Sometimes if it is non-critical process, non-critical requirement, non-critical project, we will be connecting every alternative week. ಹೌದಾ? ಈ ತರ you will get a questions from the interviewer. ಹೌದಾ? Okay, now what you need to do is start working on excels. ಹೌದಾ? You know excel, right? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು.